Once again, welcome back to another video on GST. Last class আমরা দেখেছিলাম activity 1 and activity 2 under schedule 1, and we shall be looking at the third and the fourth activity in this class. It will not be long and it is not difficult, but it is important to be remembered. So in such case, let us begin with activity 3. Activity 3. What is activity 3? Activity 3 bolche, or rather I should say, it is a relationship between principal and agent, or rather I should say supply of goods between principal and agent. Okay, তো ওটাকে তখন ওরা কি বলছে, it will constitute as a supply. So let me explain very simply and in an easy manner. Okay, বলছে যে যখন কোনো goods, ঠিক আছে, which actually belongs to the principal, okay, but then somehow in some other way agent is receiving it or selling on behalf of the principal, then that will constitute as a supply and GST would be charged under it. Okay, and let me clarify to you some of the things that are written in the tax clauses. ঠিক আছে, এটার আন্ডারে কি কি জিনিস মনে রাখতে হবে। ওখানে বলছে যে this particular activity relates only to goods. তার মানে এটা কিন্তু সার্ভিস নিয়ে ডিল করছে না, it is only related to goods. Okay, next বলছে either agent takes the good on behalf of principal, মানে প্রিন্সিপাল হয়তো অন্য জায়গায় কিন্তু এজেন্ট রিসিভ করছে। অনেক সময় হয় যে মেবি দ্য এজেন্ট ইজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপাল ইজ ইন কাশ্মীর, সো হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গলও কিছু ডিলিং হবে, সো the agent in West Bengal will actually receive the goods on behalf of the principal, but actually the principal has purchased it. Okay, in that case it will constitute as a supply. Next, agent supplies অন্য কারো কাছে সেল করে দিচ্ছে বা অন্য কারোর সাথে ট্রানজ্যাকশন করছে, বাট দ্য product does not belong to, or the good does not belong to agent. Good actually belongs to the principal, but he is selling it on behalf of him. এবার নেক্সট আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট ইজ দ্যাট এই যে প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের মধ্যে যেই গুড ট্রান্সফার হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ উইদাউট কনসিডারেশন। ওকে, আর আমরা মেইনলি কিন্তু এই জিনিসটা নিয়েই আমরা ডিল করছি, এটা কি সাপ্লাই কনস্টিটিউট করবে কি না। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যখন এজেন্ট ইনভয়েস ইস্যু করবে, ঠিক আছে, ইনভয়েসের মধ্যে এজেন্টের নাম থাকতে হবে, only then it will constitute as a supply. ওকে, তার মানে কি এজেন্ট যদি অন্য কারো কাছে সেল করে আর ইনভয়েস যদি ও নিজের নামে দেয়, দেন এই যে প্রিন্সিপালের এজেন্টের মধ্যে যে পরে এজেন্ট যে ওকে পাঠিয়ে দেবে জিনিসপত্রগুলো, সেটার মধ্যে কিন্তু জিএসটি চার্জ হবে। ওকে, নাও লেট আস স্টাডি আ কেস। ওকে, ধরো this is case 1 for today. X Limited আছে, ওকে, who is a wholesale dealer, আর হয়তো দেখো হোলসেল ডিলার গার্মেন্টসের, আর ও আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। So who is X? X is a wholesale dealer
of garments in West Bengal. ঠিক আছে, আরেকজন পার্টি আর লিমিটেড, ঠিক আছে, হি ইজ দ্য সেলিং এজেন্ট। সেলিং এজেন্ট ও আছে মুম্বাইয়ে। তো এখানে প্রিন্সিপাল কে, like this is not in the case but at least we can understand ও যদি এজেন্ট হয় that means he is the principal. okay, তো এখানে প্রিন্সিপাল, এখানে এজেন্ট। okay, now what happens, suppose X Limited supplies 1000 bales of garment to R Limited and there is no consideration. okay, so right now will GST be chargeable in this particular transaction? এখানে সিচুয়েশনটা তাহলে কি হয়েছে, সি এক্স লিমিটেড ইজ দ্য প্রিন্সিপাল আর ও হোলসেল ডিলার, ও কোনো রিটেলার বা আর লিমিটেড ওর এজেন্টের কাছেও 1000 বেলস অফ গার্মেন্টস পাঠিয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো টাকা নেয়নি, সে কোনো টাকা লেনদেন হয়নি। সো উইল ইট কনস্টিটিউট আ জিএসটি? Now let us try to figure this out with what we have studied over here. Let us try to place it one by one. The first question we shall be asking ourselves is this: goods na service? In this case, of course, it is not a service, it is goods. So yes, goods নিয়ে ট্রানজ্যাকশন হয়েছে। ওকে, নেক্সট we have to check is that এখানে কি প্রিন্সিপাল আর এজেন্টের রিলেশনশিপ আছে? দেখো এই জায়গাটাতে অলরেডি বলে দিয়েছে সেলিং এজেন্ট, তার মানে কি অফকোর্স ইজ দ্য প্রিন্সিপাল, ওর এজেন্ট আর এক্সের এজেন্ট আর। সো ইন দিস কেস of course there exists a relationship, so we will say yes, প্রভিশন অনুযায়ী গুডস ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, প্রিন্সিপাল এজেন্ট হয়েছে। এবার কনসিডারেশন আছে কি? না, নেই। কেন? কারণ কি আমরা এখানে দেখেছি যে যখন 1000 বেলস of garments পাঠানো হয়েছিল there was no consideration. So if there is no consideration then we will write no. okay, এবার নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে ইনভয়েস। ইনভয়েসটা কি এজেন্টের নামে ইস্যু করা হয়েছে? এখন এই কেসটাতে দেখো পার্টিকুলারলি কিন্তু আমি কিছু বলিনি ইনভয়েসের ব্যাপারে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ রিজন। ঠিক আছে, কেন বলিনি, আর যদি না বলা থাকে তাহলে কি করা হবে? তো আমাদের রুল বলছে যে আমার যদি ইনভয়েসের এখানে নাম না লেখা থাকে, অবভিয়াসলি আই উইল সে ডু নট নো বা ডোন্ট নো, আমরা জানি না। ইন সাচ কেসেস যখন আমার জানা নেই যে ইনভয়েসটা কি এজেন্টের নামে ইস্যু করা হয়েছে নাকি করা হয়নি, ইন সাচ কেসেস it will be treated as deemed supply. মানে আমার যদি ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া থাকে যে ইনভয়েসটা এজেন্টের নামে ইস্যু হয়নি, only in that case it will not constitute as a supply. absence of information বা ইনফরমেশন যদি দেওয়া থাকে যে হ্যাঁ ইনভয়েসটা এজেন্টের নামে ইস্যু করা হয়েছে, in both such cases this will constitute as a supply. okay, let us try to do another case. Second case, in this case we shall look at an artist. okay, artist, let's name him Mr. A. okay, ও হয়তো কিছু আর্ট করেছে, এবার সেটাকে সেল করবে। ওকে রাস্তায় নিয়ে বসে থাকবে? নো,
So what he did is he hired Messrs B, a firm or anything. Okay, এবার ওর যে আর্টটা আছে বা যে পেন্টিংটা আছে সেটা ওকে দিয়েছে। ওকে, এবার মেসার্স বি কি করেছে, দে ওয়েন্ট অ্যান্ড আইডেন্টিফাইড বায়ার্স। ওকে, মেসার্স বি কাজটা করেছে, ফার্মটাই কাজটা করেছে কি আমি খুঁজে দেবো কে কিনবে। এবার যখন বায়ার্স পোটেনশিয়াল বায়ার্সদেরকে আনা হলো, এবার বিডিং চলছে, বিডিং করে একজন যে হাইয়েস্ট বিড দিল ওকে ওকে পেন্টিংটা সেল করে দিল। এবার মেসার্স বি ইনভয়েস ইস্যু করলো নিজের নামে, ঠিক আছে, নিজের নামে ইস্যু করলো, sold by Messrs B. This painting was sold by Messrs B. ওকে, এবার বলছে যে এই যে ট্রানজ্যাকশনটা হলো এখানে কিন্তু কোনো কনসিডারেশন হয়নি, কারণ কি পেন্টিং সেল না হলে কেন টাকা দেবে, তাই তো, পেন্টিংই সেল হয়নি কেন টাকা দেবে, এটা তো ফার্ম কিনছে না, আগে ও বায়ার্স খুঁজবে, বায়ার্স থেকে যত টাকা দেবে কিছু বসে নিজে রেখে বাকিটা দিয়ে দেবে। ওকে, এবার তাহলে এই কেসে কি এই পার্টিকুলার ট্রানজ্যাকশনটার মধ্যে জিএসটি চার্জ হবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, চলো আবার আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি বের করি। এখানে কি প্রিন্সিপাল এজেন্টের রিলেশনশিপ আছে, রিলেশনশিপ কি প্রিন্সিপাল এজেন্টের, দেখো এখানে ক্লিয়ারলি বলা নেই কে প্রিন্সিপাল কে এজেন্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মিস্টার এর এজেন্ট হিসেবে মেসার্স বি কাজ করছে, যে কাজটা ওর করা দরকার বা ও করতে পারতো সেটা কিন্তু মেসার্স বি করছে। So in such case we can say that Mr. A is the principal আর ওর গুডসটা নিয়ে ডিল করছে মেসার্স বি, that means মেসার্স বি is the agent. So yes, principal agent relationship exists. এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমরা করতে পারি, গুডস আছে না সার্ভিস, দেখো পেন্টিং ইজ এ গুড, ইট ইজ নট এ সার্ভিস। পেন্টিং যে আর্টটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বা স্কোয়ার ক্যানভাসের মধ্যে যে করা থাকে, দ্যাট ইজ অফকোর্স কনসিডার্ড এজ গুডস। ওকে, সো ইয়েস, গুডস ইজ দ্যার। কনসিডারেশন আছে কি এ আর বির মধ্যে, নো। আর ইনভয়েসের ব্যাপারে কি বলা আছে, ইনভয়েস কে কার নামে ইস্যু করেছে, মেসার্স বি নিজের নামে করা হয়েছে, ঠিক আছে, ইনভয়েসটা কার নামে, মেসার্স বি মানে এজেন্টের নামে। তার মানে ডাজ দিস কনস্টিটিউট অ্যাজ আ সাপ্লাই, ইয়েস, তাই জিএসটি চার্জেবল। Okay, I hope this particular activity was clear. Let us move on to the next activity and the last activity. The last activity deals with services. ঠিক আছে, অ্যাক্টিভিটি 3 খালি গুডসের সাথে রিলেটেড ছিল, অ্যাক্টিভিটি 4 খালি সার্ভিসের সাথে। এবার নর্মাল সার্ভিসেস নয়, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্ট অফ সার্ভিসেস। ঠিক আছে, এবার আবার সেই কয়েকটা ক্ল্যারিফিকেশন আমাদের জেনে রাখতে হবে, সো দ্যাট উই ক্যান সলভ দ্য কেস স্টাডিজ। ওকে, একটা আমাদেরকে বলছে যে it is only import of service, ঠিক আছে, only import of service মানে কি, দেখো suppose this is territorial India, এখানে ধরো তামিলনাড়ু আছে, এখানে আন্ধ্রপ্রদেশ, okay, let's not take this as a clear picture of Indian map, please excuse my horrible drawing, and this is Tamil Nadu. Let's say এখানে মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া, let's say Indonesia. Okay,
লেটস সে ইন্ডোনেশিয়া। এবার ইন্ডোনেশিয়া থেকে যদি কোনো গুডস বা সরি নট গুডস সার্ভিসেস, ইন্ডোনেশিয়া থেকে যদি সার্ভিসেস দেওয়া হয় তামিলনাড়ুতে, এই কেসটাকে আমরা নিচ্ছি। বাট তামিলনাড়ু থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে যদি আমি কিছু সার্ভিস দেই, এটা কিন্তু ইম্পোর্ট নয়, ইম্পোর্ট নয়, অনলি দিস ইজ ইম্পোর্ট। ওকে, তার মানে আমি কোন কেসটা খালি নেব, দেখো ইম্পোর্ট বলেছে, মানে অনলি ফ্রম বাইরে থেকে যদি আমাদের দেশে সেই সার্ভিসটাকে নেওয়া হয়, ফ্রম ফরেন কান্ট্রি ওভার হিয়ার, নট ফ্রম এ ডিফারেন্ট স্টেট বাট ফ্রম এ ফরেন কান্ট্রি। ওকে, সেই কেসটাকে কিন্তু আমরা নেব এখানে। নেক্সট, this particular import is without consideration। এই যে ইম্পোর্ট অফ সার্ভিসটা করা হয়েছে তার জন্য কিন্তু কোনো কনসিডারেশন ইনভলভ ছিল না। ওকে, নেক্সট বলছে আরেকটা ক্ল্যারিটি, এই যে ইম্পোর্টটা হয়েছে ডান ইন দ্য কোর্স or furtherance of business। তার মানে কি, এই ইম্পোর্টটা করে জেনারেলি বিজনেসটাকে গ্রো করার চেষ্টা করা হচ্ছে বা বিজনেসটাকে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ওকে, নাও দিস আর দ্য ক্লারিফিকেশনস গিভেন ইন দ্য ল। ফার্স্ট ইজ ইট শুড বি অনলি ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস, নো গুডস, অনলি সার্ভিস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস। তারপর বলছে কি উইদাউট কনসিডারেশন হতে হবে। নেক্সট বলেছে দ্য ইম্পোর্ট শুড বি ডান ইন দ্য কোর্স অর ফার্দারেন্স অফ বিজনেস। Now as usual, let us try to solve a case so that we can understand it better. Let's study the first case under it. Let's say there is X who is a registered dealer of fertilizer. Okay, and let's say he is based in Rajasthan. ও রাজস্থান থেকে, রাজস্থানেও ফ্যাক্টরি আছে, ঠিক আছে। নাও হি ওয়ান্টস টু এস্টাবলিশ আ ফ্যাক্টরি অ্যাট কানপুর। লেটস সে আ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট ও কানপুরে করতে চাইছে। ড্রিম, লেটস কল ইট অ্যাজ আ ড্রিম অর টার্গেট। ওকে, ও সেট আপ করতে চাইছে, ও বানাতে চাইছে একটা কানপুরে। ওকে, এবার তার জন্য লেটস সে হি এন্ডেড আপ বাইং এ ল্যান্ড অ্যান্ড হিজ নাও রাইট নাও সেটিং আপ হিজ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। সব কিছু হয়ে গেছে, নাও হিজ ম্যানুফ্যাকচারিং, হিজ অ্যাকচুয়ালি সেটিং আপ দিস ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। এবার কি হয়েছে, ও কিছু টেকনিক্যাল হেল্প নিয়েছে। আর টেকনিক্যাল হেল্প নেওয়া মানে কি, হি ইজ টেকিং সাম সার্ভিসেস। ওকে, লেটস সে টেকনিক্যাল হেল্প for it, এটার জন্য কিছু টেকনিক্যাল হেল্প নিচ্ছে। and let's say he has taken this technical help from Japan, ঠিক আছে। আর হয়তো there is no consideration। now you might say জাপান থেকে, বিদেশ থেকে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস দিচ্ছে ইন্ডিয়াতে সেট আপ করার জন্য, আর ওরা কি টাকা নেবে না? হতেই পারে, অবশ্যই, why not। হয়তো দেখো এক্স যে ডিলার, যে কোম্পানির ডিলার, মেন কোম্পানিটা হলো জাপানে। ওকে, জাপানের আন্ডারে, ওর কোম্পানির আন্ডারে এক্স হয়তো কাজ করছে, নাও কোম্পানি হয়তো ওকে বলেছে দেখো অন্য কোনো জায়গায় সেট আপ করতে পারো কি না, তো এখন সেট আপ করতে গেছে, জাপান একটু হেল্প করে দিচ্ছে, সো কনসিডারেশন নাই হতে পারে। সো দিস ইজ আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন। ওকে, অ্যান্ড লেট আস ট্রাই টু সলভ যে এই পার্টিকুলার কেসে এই যে টেকনিক্যাল হেল্পটা দিল, ঠিক আছে, দিস ইজ আ সার্ভিস অ্যান্ড দিস ইজ ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস। কারণ কি জাপান মানে দেশের বাইরে থেকে দেশে আসে, সে রাজস্থানে আসুক কি কানপুরে আসুক, দেশেই তো আসছে। সো দিস ইজ অ্যান ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস। সো এই পার্টিকুলার ইম্পোর্টটার উপর কি আমার জিএসটি চার্জ হবে কি না? ওকে, সো লেট আস আস্ক সাম কোয়েশ্চেন্স বেসড অন দিস প্রভিশনস। ওকে, let us ask, ইম্পোর্ট হয়েছে কি?
ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস কি? অবশ্যই জাপান থেকে ইন্ডিয়াতে আসছে। ইয়েস, চলো ঠিক আছে। সো দেয়ার ইজ অ্যান ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস। Let's talk about next. Is it done in the course or furtherance of business? এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটটা বানাচ্ছে, এটা কি বিজনেস বাড়ানোর জন্য বা বিজনেস কন্টিনিউ করার জন্যই? দেখো, এত বড় একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট বানাচ্ছে, অবশ্যই তা তো ফার্টিলাইজারের ডিলিং, অবশ্যই সে বিজনেস বাড়াবার জন্য এখানে করছে। ঠিক আছে? সো ইয়েস, ইট ইজ ডান ইন দ্য কোর্স অফ ফার্দারেন্স অফ বিজনেস। কেউ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তো আর এমনিতেই বানিয়ে রাখে না, অফকোর্স ইট ইজ ফর দ্য সেক অফ বিজনেস। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাদেরকে যেটা জিজ্ঞেস করতে হবে, দ্যাট ইজ কনসিডারেশন কি আছে? কনসিডারেশন না, কনসিডারেশন নেই। সো ইন সাচ কেস দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটেই কন্ডিশন কিন্তু আমার এই অ্যাক্টিভিটির কন্ডিশনগুলোর সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, দেন such import of services are considered as supply. Hence, GST is chargeable. ঠিক আছে? So GST would be chargeable on the value of the technical help that has been provided by Japan to X at Kanpur factory. Okay, let us try to solve another case. And let's say that this second case deals with ABC Associates. Now, who are they? Let's say they are someone, they have certain business, but they are just a part of main business at Malaysia. Okay, মালয়েশিয়াতে হেড অফিস, আর এখানে লেটস সে ইট ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফিস। ওকে, এবার এটা ধরো এটা ইন্ডিয়াতে, ABC অ্যাসোসিয়েটস মালয়েশিয়া। এবার কি করছে, মালয়েশিয়া কিছু লিগ্যাল কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দিয়েছে। হতেই পারে হেড অফিস ব্রাঞ্চকে কিছু লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দিতেই পারে, লিগ্যাল কনসালটেন্সি সার্ভিসেস কিছু দিতেই পারে। ওকে, নাও উইল ইট কনস্টিটিউট অ্যাজ আ সাপ্লাই? ওকে, এবার এখানে বলা আছে, বা ধরো এখানে ওরা হেড অফিস থেকে ব্রাঞ্চে দিচ্ছে কিন্তু কোনো টাকা নেয়নি, ফ্রি অফ কস্টে দিয়েছে। So no consideration. Again, let us ask those same questions. Okay, so let us ask firstly, is there an import of services? Yes, there is an import of service. Okay, এবার দেখতে হবে কনসিডারেশন আছে কি? নো, কারণ কি এখানে বলে দিয়েছে যে নো কনসিডারেশন, ফ্রি অফ কস্টে সার্ভিসটা দেওয়া হয়েছে। নেক্সট, ইজ ইট ডান ইন দ্য কোর্স অর ফার্দারেন্স অফ বিজনেস? দেখো, অফকোর্স কিছু লিগাল কনসালটেন্সি সার্ভিসেস দেওয়া হচ্ছে সো দ্যাট ইট মে হেল্প ইন দ্য বিজনেস, শুধু শুধু তো আর দেবে না। ওকে, সো ইট ইজ অ্যাজিউমড বা ইট ইজ কনসিডার্ড দ্যাট ইয়েস, এই লিগাল কনসালটেন্সি সার্ভিস, এই নামটাই সাউন্ডস লাইক ইট ইজ হেল্পিং ইন দ্য বিজনেস, or it is helping to overcome some barrier in the business. Okay, so in such case again you see this matches with the provisions that we have just discussed
under activity 4, and in such case this total will actually constitute as a supply. Okay, and if supply তাহলে কি হবে, GST will be charged. Okay, this is where we complete our schedule 1. Okay, next class we will talk about schedule 2. Okay, thank you and please keep revising.